All eyes on the board. First we will start with the sine wave. Now sine, this is my coordinate axis. I will call this as x. This is my y, and my sine axis will go like this. Okay. Now function is y is equal to sin x. हो गया? कोई डाउट है इसमें? अरे हाँ ना? वेरी गुड. ओके. नाउ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x आर कॉल्ड एज डोमेन. x की क्या वैल्यू हो सकती है? Okay, okay. Again. Just I will ask particular person, that person will answer. Now focus on what I am saying. All the possible values of x is called as domain. Okay, so if you observe this x-axis, बघा इथे 0 है, and I am dealing with the angles. I am dealing angles in the radian. एक तर पायच्या फॉर्म मध्ये लिहा. ओके, पायला जर 3.14 जर कन्सिडर केलं, you will get the numbers. असे किती नंबर घेऊ शकतो? pi, 2 pi, 3 pi, up to infinity in positive direction. Okay, again you can do this same on this side also. This is minus infinity. So your domain will be domain guile. So possible values of x is nothing but the domain, and it is written as minus infinity to infinity, or you can call it as real number, any real number. Okay. Now for this values of x against the values of x, what I am getting as a y च्या काय values येतात? What are the values of y I am getting? Very good. So maximum values of y, maximum value of y I can get is 1, minimum is -1. Okay. So what will be its range then? -1 to and like this. Okay. Now if you are observed, this is round brackets, this is rectangular bracket, and it has meaning. Open interval, close interval पढ़े होंगे 11th में. इकडे बघा. I will revise that part also. Okay. If I show, let's say this is my origin where 0 is, and this is -3 to 3. What does it means? Okay, answer to, let's say there is an equation y is equal to x where x belongs to -3 to 3. It means the value of 3 can be anything between this. Yes, sir. Okay, it can be 1, 2, 3, not 3. It can be 2.99999, but it will never reach it 3. Okay, so that's why it is open interval, and it is shown by gap. Okay, so round येतो तुमचा, hollow round येतो तुमचा, this is open. If I do like this, now it is my close interval. This is how close interval are shown, and it means the value can be anything between 3 to -3, including 3 and -3. हो गया? Now this is interesting. Why infinity has round bracket then? Can you reach infinity? No, sir. Okay. So we can approach infinity but never get there. Okay. So हो गया ये? कोई डाउट है? Okay. So this function was there. Now second is your inverse. So okay, this is my y-axis, this is my x-axis. Angle is given on this y-axis now, and this is between -1 to 1. हो गया? कोई डाउट है? And y is, now this is I can say this, x is equal to, not x, y is equal to sine inverse of x. हो गया? What are the values of x? Values of x can be anything
from -1 to +1. +1, and that is nothing but the Domain, na? Domain, sir. That is domain and range is. हो गया. इसकी रेंज क्या बनेगी आदिति? याचा डोमेन त्याची. ओके, आता याची रेंज त्याचा डोमेन झालं, मग याचा डोमेन त्याची काय होऊन जाईल? रेंज. सो देयर विल बी रेंज. रेंज इज नथिंग बट. हो गया, पर्यंत आलाय. नाउ विल डू फॉर सेकंड थिंग विच इज कोसाइन. अगेन कॉस. हो गया, कोई डाउट है? अगेन डोमेन काय था? रेंज काय येईल रे? डोमेन रियल नंबर है ना, एक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू कॉस एक्स इक्वेशन है. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो रियल नंबर. रेंज का येईल रे? अगेन आई नो फॉर कॉस ऑल्सो इट विल वैरी फ्रॉम -1 to 1. ओके, अब मुझे निकालना किसके लिए? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x. नाउ व्हाट इज द रेंज? Sorry, what is the domain? I know now domain is nothing but the -1 to 1, और रेंज आ जाएगी r. सेम ग्राफ मिलेगा एग्जैक्ट. ओके, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस. ये बन जाएगा. ओके, सो these values are between, this is my -1 x, this is maximum 1. Values of, for all the values I am getting, okay, so this is -1 to 1, and for this I will get infinite values. Okay, so domain will be -1 to 1, which is the values of x, and range will be real number. क्या डाउट है? हाँ, सेम है, बट द थीम हल्का सा वेगळा है. cos 0 is 1, sin 0 is 0. So it starts from origin. If I ही असं काहीतरी चालू होतं ना. ओके, आणि ते 1 पासून चालू होतं. ओके, झालंय. कॉस झालंय, त्यानंतर टॅन. हो गया. इकडे बघा सगळ्यांचं लक्ष. ओके, this function is y is equal to tan x. Now what are the values of x? So x is -1. Ours, domain and range. Okay, so I know this is minus pi by 2 and this is pi by 2. Now observe the tan. इकडे बघा, y is equal to tan x. I can write it as sin x upon cos x. Okay, now I know whenever denominator reaches 0, the function is not defined. Okay, now cos 90 is 0. So see, this is 90. Now cos 90 is 1 upon 0, sin 90 is 1, cos 0. देखना गणेश. Now at this particular point it reaches infinity, not defined है. समझा? That's why the graph again धीरे धीरे ऐसे बढ़ोगे, you will get higher and higher value, but the moment you start approaching pi by 2, you will get not defined. Again same thing for minus also. Okay, and that's why cos is periodic over 2 pi. Your sine is also periodic over 2 pi. Periodic means it repeats itself in that particular, after that particular interval. 2 pi नंतर स्वतःला तो रिपीट करतो. इथे बघा, the interval here is minus pi by 2 to pi by 2, which in other word, इथून एवढं डिस्टन्स किती होईल मी विचारतो, त्यांनी सांगा. आता कोण सांगेल? कनिष्क बताओ इसका टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा ये A to B. अबे देख, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, ये 1 है,
लेट्स से ये 2 है, ये 3 है, लेट्स से ये 4 है, ये 5 है। मैं अगर इतना मार्क करूँ 2 से लेकर 5 तक, तो डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस कितना हुआ? हाँ, अबे ये इसको मैं अगर d बोल दूँ, ये d कितना आएगा? d की वैल्यू क्या आएगी? अरे d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। कोई डाउट है? ये समझ पा रहे हो? ओके, इस केस में यहाँ से यहाँ कितना आएगा? हाँ हाँ, पाई द and okay, and that's why when you read the table it states tan is periodic over pi. कळलं? काही डाऊट आहे? ओके, काय झालं? अरे काही विचारायचं आहे? ओके, इकडे बघा, सायन्स आहे तर सांगून देतो. 0 90 180 ओके 270 झालं. काही डाऊट आहे? आता इथनं पुढे पुन्हा जा. अरे देवा, हो गया. अगेन नाउ इट विल बी लाइक 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये 3 पाई आ जाएगा, ये 3.5 पाई आ जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा. हो गया. सो इफ आई डू लाइक दिस, ये ओवरलैप हो जाएगा बेटा ऐसे. ओके, अगर छोटा बनाया होता तो इट वुड हैव बीन ओवरलैप. फिर जबरदस्ती करते हैं अपन. हो गया. ओके, नाउ थीम सेज कि 0 to 2 पाई के बाद में इन दैट इंटरवल इट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. समझा? सो ये इधर लेके आओ, इसको मैं अगर इधर लेके आ जाऊं तो दैट वुड लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. सो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ओवर दैट पर्टिकुलर इंटरवल. इट इज पीरियोडिक ओवर 0 to 2 पाई. हो गया? कोई डाउट है? ओके, tan थीटा हो गया बेटा. डोमेन इज नथिंग बट वैल्यूज ऑफ x. okay, and values of x are real number except twice n plus 1 upon 2. अरे डोमेन दिले नाही त्यात. रीड द टेबल. मी सांगतो. चला टेबल काढा. चला आवाज न करता. हेच आहे ना? सांगतो. ओके, सगळ्यांचं लक्ष इकडे बघा. याचा अर्थ काय होतो? मला सगळ्या व्हॅल्यू मिळतील टॅनच्या, सगळ्या कुठपर्यंत? ह्या रिअल नंबरसाठी, निगेटिव्ह इन्फिनिटीचा, पॉझिटिव्ह इन्फिनिटीचा, सगळ्यांसाठी. फक्त कुणाकुणासाठी अवेलेबल नाही आहे? 2n plus 1 upon 2 where n is इंटीजर z. ओके, रिअल नंबर याच्यासाठी नाही. मग इथे 0.1 टाकला तर मिनिंगलेस होऊन जाईल ना सगळं. रिअल नंबर टाकल्यावर सगळं रिअलच होऊन जाईल की रे. आपल्याला काटायचं आहे काहीतरी. सो दिस वाय इट इज इंटीजर. कळलं? आता बघा, ॲट पाय बाय 2 त्यांची व्हॅल्यू काय सांगता येतं का? यू से इन्फायनाइट और नॉट डिफाईन. वी यूज द टर्म नॉट डिफाईन. ॲट मायनस पाय बाय 2 काय येऊन जाईल? अगेन नॉट डिफाईन. याला जर मी अजून असं एक्सटेंड केलं, so you will get to see graph like this. ओके, अजून बघा, असेच असंच त्यांचे असेच ग्राफ बनवले असेल ना. ओके, याचा अर्थ काय? सगळीकडे व्हॅल्यू अवेलेबल आहे. फक्त त्या ह्या टर्ममध्ये, ह्या टर्म जिथे बी अकर होते तिथं त्याची व्हॅल्यूज अवेलेबल नाही आहे. नॉट डिफाईन येतं. समजा? कोई डाऊट आहे? हो, हो गया दीदी. हे बघ असंच येईल. आता बघा, हे काय? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. ओके, आता बघा, महत्वाची गोष्ट आपण जे मिस करून गेलो.
ओके. आपण इन्व्हर्स कधी पॉसिबल आहे जेव्हा फंक्शन कसं असेल 1 to 1 अँड ऑन टू. ओके, साईनमध्ये 1 to 1 अँड ऑन टू कशाच्या मदत असतं? -π/2 to π/2. कळलं? अरे हो किंवा नाही? कॉसमध्ये बी कशात नाही येईल? सेम याच्यात नाही येईल. इथे पण सेम मिळेल. ओके, याच्यानंतर काय होतं? दिस इज इन्व्हर्सिबल फंक्शन बिकॉज इफ आय ड्रॉ हॉरिझॉन्टल लाईन लाईक दिस, मला प्रत्येक लाईन कर्वला किती वेळा टच करते? एकच वेळा. जर 2 वेळा करत असेल तर इट इज नॉट. फॉर एक्झाम्पल साईनचा, हा साईनचाच ग्राफ आहे तुमचा. अरे हो किंवा नाही? असा पुढे एक्सटेंड होऊन जाईल ना. नाव इट इज टचिंग टॉईस. इन्व्हर्स पॉसिबल आहे याचा? नाही. 1 to 1 फंक्शनच नाही ना. कळलं? दॅट्स वाय यू डू नॉट वी टेक इंटरवल फ्रॉम -π/2 to π/2 विच इज अगेन पाय, बट नॉट फ्रॉम 0 to π. 0 to π जर म्हटलं तर इन्व्हर्सिबल होत नाही. कळलं? ओके, सेम हे टॅन इन्व्हर्सचं येतं. टॅन इन्व्हर्सचा ग्राफ. दिस इज π/2 to -π/2. ओके, आता त्याची रेंज काय, त्याचं डोमेन काय असणार आहे? रिअल नंबर. हे बघा एक्सवर सगळं काही अवेलेबल आहे. सो दिस इज रिअल नंबर अँड डोमेन विल बी -π/2 to π/2. और वी कॅन राईट डाऊन एंटायर दिस. बट इन्व्हर्सिबल कुठला पार्ट आहे? फक्त हाच पार्ट इन्व्हर्सिबल आहे. जर डायग्राम नीट बघितली असेल ना तर जो पार्ट इन्व्हर्सिबल आहे त्याला थोडं थिक लाईननं मार्क केलेलं आहे. ओके, त्याचा मिनिंग असतो. नेक्स्ट काय असणार आहे? ओके, कोसेक घ्या, सेक घ्या. सो विल सी एनी वन. ओके ओके, दिस इज साइन. अरे साइनची डायग्राम का काढली कोसेकसाठी? y इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके ओके, नाव y इज इक्वल टू कोसेक एक्स विच इज 1/sin. कळलं? आता बघा जिथे जिथे साइन 0 होतो तिथे तिथे हे काय होऊन जाईल? नॉट डिफाईन. ओके, आता बघा म्हणून याचा जर ग्राफ नीट बघितला, this is 1 to -1 if I consider like this. Okay okay, and you will get to see values like, if this is my extension of axis, see, so you will get okay, I will do one more thing so that you will get the idea of it. असं मिळत आहे. ओके ओके, पुन्हा बघा इकडे बघा. साईनचा ग्राफ काय होतो? इथे साइन 0 आहे. 1/sin काय येणार आहे? नॉट डिफाईन. 1/0 नॉट डिफाईन येईल ना. बघ इकडे बघा, इन्फिनिटीला अप्रोच करताय. ओके, पुन्हा असं केव्हापर्यंत करेल? 0 to पायला पुन्हा 0 येतो ना. ओके, सो दिस विल अगेन नॉट डिफाईन. याचा आणखीन एक गंमत बघा. ॲट 90 डिग्री व्हॉट इज साइन? 1. आता बघा गंमत बघा, 1/1 1. इकडे बघा कोसेक पण 1 येतो 90ला. कोसेक एकुलता एक पॉईंट आहे जिथं दोघांची व्हॅल्यू 1 येऊन जाते. ओके, अदरवाईज इट विल बी जसं 1 पासून दूर जाते व्हॅल्यू. फॉर एक्झाम्पल इकडे बघा, लेट्स से दिस इज 1/x. इफ आय पुट x इज इक्वल टू 1 you will get least number which is, okay, now as I start going away from 1 पासून दूर कुठपर्यंत जाऊ शकतो मी? ओके, इकडे बघा रेंज किती अवेलेबल आहे बेटा साइनसाठी? -1 to 1. 1 पासून मिनिमम किती करू घेऊन जाऊ शकतो याला? 0 पर्यंत नेऊ शकतो. इकडे बघा -1 पर्यंत नेऊ शकतो, बट दॅट विल बी डिफरंट ग्राफ. हे 0 पर्यंत ना. ओके, 1/2 काय येऊन जाईल रे? नॉट 1/2, 1/0.5 काय येईल रे? 1/1/2 विच इज 2. ओके, इफ आय कन्सिडर साइनची व्हॅल्यू 0.1 घेतलं त्याला 10 म्हणता येईल. ओके, इफ आय कन्सिडर 1/0001 दिस विल बी 100. इफ आय कन्सिडर 1/10
00001 दिस विल बी 1000 पॉईंट इथे द्यायचा होता सॉरी ओके नाव आय एम नॉट गेटिंग टू 0 आय एम गेटिंग टुवर्ड्स 0 Yes, sir. okay okay if I consider this as okay if I consider this 1 upon 1 1 2 3 4 5 6 this will be किती येईल हे? हो गया कोई डाउट है No, sir. ओके सो 3 एक सेकंड 3 10 रेस्ट पावर -3 10 रेस्ट पावर हाँ रे 7 आ जाएगा 3 6 7 7 दीजिए ओके हो गया नाउ इट इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी दिख रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ओके सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जहाँ पे साइन 0 होता है कोसाइन क्या हो जाएगा खुशवंत it will be infinite or not defined you will get to see not defined here and that's why graph of cosine look like this समझ लो okay okay this is my pi this is 0 this is minus pi okay and I will get this value as like this असंच मिळेल y is equal to cosec inverse x ओके कळलं का बेटा याचा डोमेन त्याची रेंज असते त्याची रेंज याचा डोमेन असते ओके हो गया फक्त आवाज नको इथपर्यंत आलं आहे ओके ओके हे ट्राय ड्रॉइंग ग्राफ फॉर कॉट थिटा कॉट एक्ससाठी चला हे ड्रॉ करा चला चला ड्रॉ करा आवाज न करता ड्रॉ करा चला इकडे बघा विज्युअलाइज करा याला कॉस एक्स अपॉन साइन 0 कुठं होतं झिरोला एक 0 येतं आणखीन पाय ओके 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 आता याचा ग्राफ कसा बनेल Approaching 90 ला काय येईल कॉस 90 0 इट विल बिकम 0 सो इकडे बघा इथं 90 ला 1 येऊन जाईल ओके आता बघा दिस इज मायनस पाय बाय 2 देन ओके कशी बनेल लाईन आता सांगा हा 0 अशी ओके कॉट 0 ची व्हॅल्यू किती येईल 0 साइन 0 अपॉन सॉरी कॉस 0 अपॉन साइन 0 सर तसं 0 हा 0 कॉम्प्लेक्स करते ओके सो इथे असं काहीतरी येईल यस सर हो बरोबर आहे सर ओके इथे पण सेम बनेल असं काहीतरी सर ते 0 ला इन्फायनाइट आलं लक्षात त्यांचं कसं होतं आठवतं का विज्युअलाइज झाला ग्राफ चलो नाव आय थिंक सेकवाला बाकी आहे आपला सेकवाला बाकी आहे ना कोसेक झाला होता कॉसची डायग्राम काढा पहिला वाय इज इक्वल टू कॉस एक्स काय येईल रे आपलं हो गया काय डाऊट आहे आता बघा ओके आता मी यातच तुम्हाला y इज इक्वल टू कोसेक एक्स ची डायग्राम काढून देतो जिथं कॉस 0 होतो तिथं एक सेकंड हो गया ओके सो इफ आई कंप्लीट दिस विल लुक लाइक दिस ओके इकडे बघा आता कोसेकची डायग्राम कशी बनेल एक्झॅक्ट तुमच्या
सॉरी सेकची कोसेक सारखी बनेल. आता इकडे बघा, इट विल अप्रोच इन्फिनिटी वर एक्स इज कॉस इज अप्रोचिंग 0 अँड इट विल हॅव वन व्हॅल्यू ॲट 0. कळलं? सिमिलरली इट विल लुक लाईक दिस इन बिट्स इन पीसेस. कळलं? आता याचा जर इन्व्हर्स फंक्शन काढायचं असेल तर नाही रे, हे वेगळं फंक्शन. हां, इकडे बघा, इथे कॉस आणि सेक दोन्ही दाखवलं आहे, कारण की एकमेकाला ते कॉम्प्लिमेंट करतात. एक कॉस समजलं ना तुम्हाला, त्याच्यावरनं सेक काढता येतं म्हणून. आता याचा इन्व्हर्स कसं होईल तुमचं? ओके, इकडे बघा, एक्स ॲक्सिसवर काय येईल ते सांगा मला. हा ग्राफच तुमचा टिल्ट होऊन जाईल. ओके, सो ऑन एक्स ॲक्सिस यू विल गेट y is equal to sec inverse x. Okay, so again you will get values like this. 0 कुठे पकडतो आपण? This is my 0, this is my 0. Okay, so you will get to see graph like this. कळलं? नॉट आहे इकडे. एक सेकंड. थीम असंच काहीतरी मिळेल. कळलं? ओके, सो सेम याचा डोमेन त्याची रेंज येणार आहे, त्याचा डोमेन याची शॉप. ओके, थीम समजला? यात कोणाला काही डाऊट आहे? बघा, ज्यांना बी ह्याला क्लिअर करायचं असेल ना, गो टू द 11, ड्रॉ दोज बेसिक ग्राफ्स. याचे ॲनिमेशन बघा. जोपर्यंत हे व्हिज्युअलाइज नाही होऊ शकेल ना, तोपर्यंत तुम्हाला इन्व्हर्समध्ये हमेशा प्रॉब्लेम येणार आहे. ओके, इन्व्हर्स कुठल्याही अभय रेंजसाठी नाही होत. इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर इन्व्हर्स फॉर पर्टिक्युलर रेंज, बिकॉज हे 1 to 1 फंक्शनच नाही बनत. त्या पर्टिक्युलर रेंजसाठी ते 1 to 1 असतात, म्हणून त्याचा इन्व्हर्स पॉसिबल आहे. ओके, सो y इज इक्वल टू साइन इन्व्हर्स ऑफ x पॉसिबल ओनली वेन x इज बिटवीन -1 to 1 आणि y काय येणार आहे रिस्पेक्टिवली -π/2 to π/2. ओके,